مگر افسوس یہ ہے کہ اس نے بھی اپنی ریچ اس نے بھی سارا گنگا بہہ رہی ہے تو پھر ہاتھ منہ سارے ہی دھو رہے ہیں, نہا بھی رہے ہیں. میری بھی ریچ جو ہے صبا قمر اور ماہرہ خان سے زیادہ ہونی چاہیے. وائرلٹی کے پیچھے نہ بھاگیں, آرگینکلی سمجھیں کہ تو عدیل ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے شیروانی وغیرہ کا ہم ذکر کرتے, شادی آپ کی محبت کی ہے؟ شادی بس شادی ہے جی. یار اتنا پروگریسو آدمی اور اندروں اتنا کنونشنل ہے. میری بیگم اکثر مجھے کہتی ہے تمہارے خیالات جو ہے نا بڑے بڑے پروگریسو اور یہ اور وہ ہیں, مگر گھر کے اندر جیسی داخل ہوتے ہو سرگو دیتا ایک بندہ جو ہے نا نکل آتا ہے کہ میں پانی پلاؤ. ہاں تو اگر ایک شخص, ایک وہی والی بات ہے, وہ ایک ہم سب کسی نہ کسی ایرا کے لوگ ہیں نا, ان سے نکل نہیں سکتے, سمجھ تو سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ تبدیل بھی کر لیتے ہیں, ایوالو بھی ہو جاتے ہیں. ہاں یقیناً, لیکن بہرحال آپ کا ایک خمیر ہے, آپ کی ایک تربیت ہے, آپ کا ایک بچپنا ہے, نوسٹیلجیا ہے. انسان ہے نا, پریڈکٹیبل نہیں ہو سکتے. میرا تو اپنا یہ ماننا ہے. ٹھیک بات ہے. پتہ نہیں اب ہم کنونشنل کس کو کہتے ہیں, اور زندگی کے ڈیسیجنز ہیں وہ بھی لینے کی اپنی اپنی پریورٹیز ہیں. میں تو اکثر اوقات جتنے کنونشنل کمپیریٹیولی یہ ہے نا کہ بھئی جہاں ماں باپ نے کہا وہاں کر لی, یا یہ ہے کہ مطلب محبت کی شادی کا ذکر کرتے ہوئے لوگ پہلے جیسے آپ بالکل وہ ہو گئے تھے, ڈیفینسو ہو گئے تھے, ایسے ہو جاتے تھے. نہیں آج کا بچہ نہیں ہوتا. اس میں ایشو پتہ ہے وہ اگر اس سے سوال پوچھو کہ بھئی وہ کہتا ہاں سر 4-5 سال دوستی رہی, پھر کچھ عرصے وہ چلا, پھر اس کے بعد ہم نے شادی کر لی. اب یہ فرق ہے. ہاں وہ بھی ہے, وہ اعتماد سے کہتا ہے. اب والے تو خیر بہرحال ہم سے بہت ہی بہتر ہے ہر معاملے میں ہی, لیکن ہمارا تو ایشو یہ ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی سنانے کے لیے, کہ فلاں شخص جو ہے وہ رقیب نکل آیا, یا فلاں شخص جو ہے وہ بے وفا نکل آیا, یا فلاں شخص تھا وہ بالکل قیدوں کی طرح ولن بن کے ہماری زندگی میں آ گیا, یا میرے ماں باپ بڑے سخت تھے وہ نہیں مانے. تو سب کے پاس میں بڑا ایک تو اس معاملے میں احساس محرومی کا شکار ہوں کہ میرے پاس ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. مسئلہ کوئی تھا نہیں سوائے میرے. تو اب مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ انسان وہی والی بات ہے کہ اپنے آپ کو الزام دے کہ یار اچھا کیا ہوا, کیسے ہوا. اکثر ہوتا ہے نا لوگ شاعروں سے یا ادیبوں سے یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ تو محبت پہ بہت اچھی بات کریں گے. میں کہیں بھی جاتا ہوں سیشنز وغیرہ میں بھی, اسٹوڈنٹس کو بہت شوق ہوتا ہے کہ کچھ محبت کے بارے میں, مجھے نہیں پتا. اور اگین ہر شخص جو بات کرے گا وہ اپنی محبت کی بات کر رہا ہوگا, اپنی تجربے کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوگا. تو تم سب اپنی زندگی ایکسپلور کرو, خود کرو, اپنی ڈیفینیشن خود بناؤ, اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ. محبت کی کہانی خود لکھو. بیوی ہر گل دس رہی ہوندی ہے, بندے نو 20 سالاں چ نہیں پتہ لگ رہا ہوندا ایڈا جگرا تہاڈا, شادی ہوئی تے سکون ہو گیا. کتنی دیر ہو گئی شادی نو سر؟ 8 سال. ٹھہر جو 8 سال پھر تانوں پوچھاں گا. یار تم کسی کو دعا کیوں نہیں دیتے, خوش کیوں نہیں ہو سکتے کسی کی خوشی, اگر وہ 8 سال خوش ہیں اللہ کرے تا حیات خوش ہوں. میں ساڈی دعا ہے, کتاباں لکھیاں, پوری دنیا پھری ہے, اندر پھول کے ویکھ لو تم دسن گے. میں اندر سے بھی بہت خوش ہوں. ناظرین اب دیکھنا انہیں بریک لائن گے, بریک کا وقت ہو گیا یار. عدیل صاحب آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کلاس سسٹم کے بارے میں. اب پاکستان میں کیونکہ اپر کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, دین ایلیٹ کلاس ہے. مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس میرا خیال ہے کہ ختم ہو گئی ہے. خبر ہے تو. ہاں, لیکن آپ جو کہ آرٹسٹ کمیونٹی ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو ایلیٹ کلاس کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور انہی کو فالو کر رہے ہیں. عوامی تو نہیں ہے ہماری جتنی بھی آرٹسٹ کمیونٹی ہے. تو اس حوالے سے بیشتر کے لیے جتنی بھی نہ کہیں سب کو تھوڑی سی گنجائش رکھیں. تو اس حوالے سے اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو آرٹسٹ ہے نا, اور اس میں بھی ہم اگر اس کو کیٹیگرائز کر لیں جو مین اسٹریم آرٹسٹ ہے, تو وہ جب سے آرٹ اور کی جو ہسٹری ہے نا تب سے ان کے ساتھ گلیمر جڑا ہوا ہے. دلیپ صاحب کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا, محمد علی صاحب کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا, وحید مراد کو ایک پوری جنریشن کاپی کرتی تھی. تو وہ ایک سرٹن سٹائل ہوتا تھا ہر آرٹسٹ کا. جتنے بھی آپ اس ایرا کے آرٹسٹ اٹھائیں گے نا, ان کا کام دیکھیں گے تو ان کی ڈریسنگ, ان کے بولنے کا انداز, ان کا سٹائل آف ایکٹنگ, وہ کہیں نہ کہیں ہر چیز میں ایک انڈیویجول اپنا ایک رنگ رکھتے تھے, یٹ گلیمرس ہوتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بالکل ہی سادہ پھر رہا ہے. وہ مین اسٹریم کبھی بھی نہیں آیا. ٹھیک ہے, اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ادروائز بھی جو ایلیٹس رہے ہیں ہمیشہ دنیا میں, ان میں بھی انہوں نے بعض اوقات اپنا رہن سہن پہناوا وہی رکھا ہے, مگر بہت سارے ایسے لوگ رہے ہیں جو غریبوں کے لیے کسی بھی حوالے سے کنٹریبیوٹ کرتے رہے, یا ایک کلاس سسٹم کو اس حوالے سے ختم کرنے کے لیے بات کرتے رہے کہ کم از کم میرٹ تو ہو نا,
सबको ये यकसा मौके तो होना। अगर आप देखें जैसे इंडिया में भी ये मदर इंडिया वगैरह और बड़ा पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल बिल्कुल सिनेमा में ऐसे, भी बिल्कुल उन्होंने ऐसे, हमेशा आवाज़ उठाने की बिल्कुल ऐसे। कोशिश की। यहाँ पे उसके बाद ये जो था मार्लन ब्रांडो वगैरह, इन्होंने भी अपने तौर पे रहे उसी क्लास में। बिल्कुल उसी, मगर वही बात है कि लेकिन जो वो उनके सारे मसाइल जो थे, भी थे ना, वो कुछ ना कुछ, मैं यही कहूँगा कि चूंकि उसके पीछे उनकी अपनी कोई सेल्फ जर्नी होती थी, कोई थॉट होती थी, तो सबका एक अलग स्टाइल नज़र आता था। 4 सिंगर एक कमरे में एक जैसे नहीं लगते थे, एक जैसा नहीं गाते थे। और अब जो है ना थोड़ा सा वो हो चुका हुआ है कि इतनी ज़्यादा शो ऑफ है एंड पता नहीं एक डेस्परेट है कि अगर आप एक्टर हैं तब भी आपने बहुत रिच लगना है, अगर आप मॉडल हैं, अगर आप सिंगर हैं, क्योंकि अगर आपने पैसा नहीं कमाया हुआ तो इसका मतलब है आप एक कामयाब आर्टिस्ट इवन नहीं यार है। सहाफी जो कि सहाफी सारी बड़े- जिंदगी बिल्कुल तो- जिसका फख्र ये था कि हमें तो सिर्फ चाय मिलती है, मतलब जी, वो फख्र से जी, कहते जी, थे, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि गरीब के साथ, आम आदमी के साथ एसोसिएट करते तो थे, वो उसके नहीं साथ है। उठते और थे। मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपको, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सिर्फ आप ये ना समझें कि वो एक दिखावा है या स्टाइल है। जब आप उस स्टाइल को कैरी करने जाते हैं तो आप एक सर्टन सर्कल के लोगों को मिलने जाते हैं। जब आप एक सर्टन सर्कल के लोगों को मिलते हैं तो फिर आप उनका परसेप्शन, उनका व्यू, उनकी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, कैरी करते हैं, प्रमोट करते हैं। मुझे ऐसे ही फील होता है। और आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी ये है कि उसका सर्कल बहुत बड़ा होना चाहिए। सड़क से लेके सदर तक अगर एक आर्टिस्ट के सर्कल में है तो ये एक आर्टिस्ट की कामयाबी है कि वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मुझे पता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा था, मुझे याद है इसमें मैंने कॉलम लिखा था, जो रेटिंग वेटिंग का वो आया था ना, तो एक्टर और एंकर का फर्क लिखा था मैंने, और वो यही था बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं। लाज बात है ये, चूंकि पूरी रिसर्च की बात है कि एक्टर जो है उसका सर्कल बहुत बड़ा होता है और वो कोशिश करता है कि यानी कि किसी भी इदारों के सरबराहान से लेके और पान वाला, चाय वाला, किसी भी यानी कि समाजी लिहाज से, माली लिहाज से जो भी सतह है इंसान की, उस तक उसकी रीच हो। जबकि हम ये समझते थे कि एंकर जो है उसको तो वो बात कहनी है जो दुरुस्त है, जो दुरुस्त, भले वो सिर्फ 2 लोग सुन रहे हैं 2 करोड़ की जगह, मगर अफसोस ये है कि उसने भी अपनी रीच उसने बढ़ा भी ली है। वो सारा गंगा बह रही है तो फिर हाथ मुंह सारे ही धो रहे हैं, नहा भी रहे हैं। मेरी भी रीच जो है, तो एंकर कहता है कि मेरी रीच जो है वो सबा कमर और माहिरा खान से ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए हमने ना बड़ी ये जो एक हालिया दौर की चीज़ देखी है कि अगर आप न्यूज़ बना रहे हैं और आपका पॉइंट ये है कि सेंसेशन होनी चाहिए, तो आप लाख सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज करें, आपकी असल इच्छा ये है कि आपकी न्यूज़ वायरल होनी चाहिए, तो आप उसके जो एल्गोरिदम का पैटर्न है उसी को फॉलो कर, उसको फॉलो कर रहे हैं। फिर टीवी ना रहा। अगर आप सिनेमा में कोई बनाने जा रहा है और उसकी भी ये कोशिश है कि मैं ऐसे सीन्स क्रिएट कर दूं, ऐसी कोई बात कर दूं कि वो वायरल हो जाए, वायरलिटी के पीछे ना भागें, ऑर्गेनिकली समझें कि कौन सी चीज़ वायरल होती है, अवाम किस चीज़ पे कनेक्ट करती है, या अवाम का मोशन क्या चल रहा है, और क्या अगर अवाम इस वक्त मिसाल के तौर पे जुल्म को देख के वायरल करने लग जाए तो क्या आप जुल्म करना शुरू कर देंगे? नहीं करेंगे। तो वो बाउंड्री भी अपने लिए सेट करनी चाहिए कि जो नहीं की हमने, कहां तक जाके फिर मेरा आर्ट खराब हो जाएगा। सोशल मीडिया पे अक्सर औकात लोग मुझे भी जब ये कहते हैं ना कि यार फलां इशू आपने बात नहीं की, फलां चीज़ हुई, मैं बहुत कम कंटेंट बनाता हूँ जब मेरा दिल कर रहा होता है। मुझे ये लगता है कि जब आप रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं हर चीज़ को, तो फिर वो मोनोटोनस आनी शुरू हो जाती है। ये काम आप शायद रिपोर्टिंग के साथ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें आपसे क्रिएटिव नहीं चाहिए, वो आपकी वाली बात है, हमें दुरुस्तगी चाहिए। शायरी के साथ नहीं कर सकते, हाँ नहीं हो सकती, दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त। पेंटिंग के साथ नहीं हो सकती, बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। कोई अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस देना चाहते हैं तो वो भी शायद रोज नहीं हो सकता, उसके लिए भी आपको कुछ वक्त मुताला, पढ़ना, लोगों की राय को समझना, चूंकि इतने पहलू होते हैं इतने अजीब पहलू साहब होते किसी हैं। चीज के So, कि आप कैसे बहुत उसके ऊपर ज्यादा जब आप इसको फॉलो कर रहे हैं उसको कच्चा हो जाता है, तो वो दाद तो आ रही होती है, वाह हो रही होती है, नंबर्स भी आ रहे होते हैं, नंबर्स पैसे भी आ रहे होते हैं, होते नंबर से हैं। पैसे भी आ रहे होते हैं, तो वो ठीक है, उसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मिसाल के तौर पे हम बहुत सारे लोगों को, अक्सर गांव के टिकटॉकर्स होते हैं, यार देखो खेतों पे बैठ के, और यार उसने अपना वॉशरूम दिखा के इतने लाख ले लिए, तो जिसके पास फिर जो मयसर है वो दिखा रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ਅਦੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਰਕੀ ਡਰਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੀਰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ